जय जगन्नाथ। मोर समस्त गुणग्राही जगन्नाथ प्रेमी एवं आध्यात्मिकवादी उत्कलीय भाई और भौणी माने समस्त को आज मोर सांध्यकालीन शुभेच्छा। आज प्रसंग एक मजादार प्रसंग, आनंददायक प्रसंग, किंतु ता पूर्व जगतगुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देव द्वारा लिखित ब्रह्म किपरि भाव में बेनिखंड है केउं समय है से विषय सम्यक आलोकपात करवा। कली भागवत रु आलेख्य आनी किसी आलोचना करवा। तो मन जितेबले चैतन्य को पचारि जे रूपरे थाई एते खेल कर आदिमूल रूप को छाड़ी जदि गले केउं स्थान रे स्थित है। आम जिते रूप को छाड़ी गले आम केउठारे रोचे एवं ए जीव जीवार निकटे बेगे नियई अन्य घटे। तेणु ये जीव जितेबले ये घट छाड़ी गला संगे संगे से आउ गोटे घटरे प्रवेश करे। एक कथा शुणुअछि मुहि संशय छेद मोर तुही। काहू आसिला काहू थिला देहांते केउठाकू गला। सकल फेड़ी मते कह मोरे तुम्भर जदि स्नेह। कह अभिराम बाई कह हे चैतन्य गोसाई। मन चैतन्य संवाद एठी गोटे घटरे मन अछंती चैतन्य मध्य अछंती। चेतना चैतन्य को चेता कही। तेणु मन सब बड़े अचेतार रोचे। मन तार पांचटा अवस्था रोचे क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ता एकाग्रता निरुद्धता। तेणु मन सब बड़े चैतन्य। जेतेबेले मु मन सेतेबेले प्रभु होचंती चैतन्य। जेतेबेले आमे जीव सेतेबेले प्रभु होचंती परम। जेतेबेले आमे सृष्टि से हेले स्रष्टा। जेतेबेले आमे हेले शिष्य से हेउछंती गुरु ब्रह्म। तो गुरु स्वरूप एठारे चैतन्य बुझाउछंती। कहंती प्रभु चैतन सुन तू थय करी मन। देहांते काहि गला जीव एहा जानती वासुदेव। तागति काहाकू गोचर अज्ञात सीना ब्रह्माहर। जेते बेलरे जीव ब्रह्म ए घट कला विसर्जन। चैतन्य कहउछंती मन को जे ये जो जीव जेतेबेले शरीर विसर्जन करके गला तार गति ना ब्रह्मा जानती ना हर जानती। जेते बेलरे जीव ब्रह्म ये घट को विसर्जन कले कौठी जाइक रहिले ना अद्भुत ज्योति रूप होई। पशिले स्फुलिंग रे जाई। स्फुलिंग स्त्रीलिंग संगत पुलिंगु छुड़िला रे। तो स्त्रीलिंग रे जे मिसी गला दश दल रे विश्रमिला। प्रथमे आम पिता शरीर रे प्रभु जो जिते बास करेंगे से हृदय यदि परिष्कार परिच्छन्न आम पिता शरीर रे तांको हृदय रे प्रथम जाकि सी बास कले। तापर स्फुलिंग को गले यदि गोटे स्वच्छ परिमल जगह यदि आम देखा ताले प्रभु से बास करेंगे। तेणुक जीव सृष्टि पूर्वर प्रथमे ये पिंड रे बा जी हे पिता तांको हृदय तांको मन सब परिष्कार रही दरकार। तेणु स्त्रीलिंग रे जे मिसीगला दश दल रे विश्रमिला जैकि दश दल कहले मणिपुर गर्भरे रहिले। से जे भक्त भावग्राही
ରଜ ବିନ୍ଦୁ ଆହାର ସେହି। ନା ସେ ରଜ ନା ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ନା ରଜ ନା ସେ ବିନ୍ଦୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଯାଇକି ଆଗ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗକୁ ମାନେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବ୍ରହ୍ମ ସେଥିରେ ରହିବାରୁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗକୁ ଯେ ସେହି ଗଲେ ପୁଲିଙ୍ଗ ବିସର୍ଜନ କଲେ। ପୁଲିଙ୍ଗରୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ନିଜେ ହୋଇ ପିଣ୍ଡ ସୃଜିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇକି ଏ ପିଣ୍ଡକୁ ସେ ସର୍ଜନା କଲେ। ଜଳବିମ୍ବ ପ୍ରଥମ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ମ ବନ୍ଧନସ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ମାସରେ ସେ ଜଳବିମ୍ବ ମାନେ ପାଣିରେ ଯେମିତି ଛାଇ ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ପଦ୍ମ ବନ୍ଧନସ୍ୟ, ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ତାକୁ ସେ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଲେ, ତ ପଦ୍ମର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ତୃତୀୟ ନୀଳବରଣ ଚତୁର୍ଥେ ପିଣ୍ଡ ସଞ୍ଚରଣ ପଞ୍ଚମେ ସର୍ଜି ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ଷଷ୍ଠେର ବିଜ୍ୟୋତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 84 ଅଙ୍ଗୁଳ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତି ସର୍ଜନ କଲେ ଦାଶରଥୀ। 10ଟି ଦ୍ୱାର ଲଗାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଗୋପ୍ୟ କଲେ। ଘଟରେ ପଶି ଗଲେ ଯାଇ ଏକଇ ଦ୍ୱାର କିଳି ଦେଇ। ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭର ରହିନଥିଲେ ଚକ୍ରଧର ଏକଇ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ ହୋଇ। ଆଦି ଅନାଦି ଏକ କହି। ମାତୃଗର୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଦି ଅନାଦି ମିଶିକରି ଥିଲେ। ଅଜପା ସୂତ୍ରରେ ଶ୍ରୀହରି ରହିନଥିଲେ ଘଟେ ପୁରୀ। 10 ଦିନ ଠାର ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହେଲେ ଚକ୍ରଧର। 30 କହିଲେ 300, ଇଏ 10, 310 ଦିନ ପରେ ସେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହେଲେ। ଜୀବ ପରମ ହେଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଟି ସେହି। ପୁରୁଷ ଭାଗଟି ଅନାଦି ପ୍ରକୃତି ଭାଗେ ଆଦି ଶକ୍ତି। ଯେ ଭାଗ ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ଏଣୁ ତ୍ରିଗୁଣ ବୋଲି ଜାଣି। ଯେହୁ ଅନାଦି ଭାଗ ହେଲେ ସେହିଟି ନିଷ୍କାମୀ ହୋଇଲେ। ଯେଣୁ ସେବେନି ଖଣ୍ଡ ହେଲେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ବାହାରିଲେ। ଅମନୁ ମନକୁ ଆସନ୍ତି ମନରୁ ଅମନକୁ ଯାନ୍ତି। ଅମନୁ ମନକୁ ଆସିବେ, ମନରୁ ପୁଣି ଅମନକୁ ଯିବେ। ଏପରି ଜନମ ମରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନରୁ ପୁରାଣ। ଅମନୁ ଆସି ମନେ ଅଛି ମନରୁ ଅମନେ ଯାଉଛି। ଏପରି ଜନମ ମରଣ ଖେଳନ୍ତି ସିନା ନାରାୟଣ। ପୁନର୍ପି ଜନମ ହୁଅନ୍ତି ପୁନର୍ପି ମରଣ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ
ଏହିପରି ଭାବରେ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରକୁ ପ୍ରଭୁ ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ବେନିଖଣ୍ଡ ହେଲେ, ଯେଉଁ ବେନିଖଣ୍ଡ ହେଲେ ଆଗ ଖଣ୍ଡେ ଭୀମ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଗୁପତେ ରହିଲା ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡକ ରହିଲେ ଅଧେ ସେ ନିଷ୍କାମ ସୂତ୍ରରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଅଧା ଶରୀର ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ଏକା ଅଧା, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅଧା। ତେଣୁକରି ସେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପୁରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍କାମ ସୂତ୍ରରେ ଥିବାରୁ ସିଏ ଆମକୁ ତାର ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ହାତ ଅଧା, ମୋର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ମୁଁ କାନ ଆଣିନି। ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ଭ୍ରମରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ରୂପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ହାତ ଅଛି। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ପାଦ ଅଛି। ଆଉ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତ ପୁରା ହାଲୋଜିନି ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଯୋଡ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆକୃତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଡ଼। ତେଣୁ ଠାକୁରେ ଆମ ପାଖରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ଭୁଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ କ'ଣ ଭୁଲିପାରେ? ଚାତକ କିମ୍ପାଇଁ ଭୁଲିବ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଭୁଲନ୍ତି, ଏଣୁ ମୋ ଭକତେ କଳିର ରାଜୁତିରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ବର୍ଷାର ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପାନ କରି ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପୁଣି ଠାକୁରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ଅସ୍ପର୍ଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଛୁଆଁଛୁଇଁ ଭେଦଭାବ, ତାକୁ ନେଇକି ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଜୀବର ବିନତି ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି କହନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଜୀବ, ସ୍ପର୍ଶ ସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁ ପରିଗତି ବୁଝାଇବି ତୋତେ ସର୍ବ। ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୁହିଁ ସଂସାରେ ସ୍ଥାପିଲି ବିଭାଗ ଗୁଣ କର୍ମରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମୁଁ ସଂସାରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ବିଭାଗ ଏବଂ ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ। ଅସ୍ପର୍ଶ ସ୍ପର୍ଶ ବୋଲିଣ ନାହିଁ ଜାତି କହିବା ତୋର ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ଏ ଯେଉଁ ଚାରି ଜାତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ସେ କୌଣସି ଜାତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ କୌଣସି ଜାତିକୁ ଅସ୍ପର୍ଶ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଜାତି ଛୁଆଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛୁଆଁ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାହେଲେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ହିଂସା ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କହି, ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଅହିଂସାକୁ ସ୍ପର୍ଶୀୟ ବୋଲି ନ କହି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ହିଂସା ଆଉ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁବା ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡାଳ ସହିତ ସମାନ। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାର ହୃଦୟ ଦୟା ନାହିଁ ତାହାକୁ ଚଣ୍ଡାଳଟି କହେ। ଆଉ ଯିଏ ମେହେନ୍ତର କାମ କରୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ନୁହଁ, ସେ ତା'ର ଜୀବିକା କରୁଛି, ସେ ତା'ର କର୍ମ କରୁଛି। ସମାଜରେ ତ ପୁଣି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯିଏ ହେଲେ ଜଣେ କରିବ କି ନାହିଁ? ଯଦି ସବୁ ସଫେଇ ବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନୁ ଅଳି ବାନ୍ଧିବେ ଯେ ଆମେ ସଫେଇ କରିବୁନି, ତାହେଲେ ସଂସାର ତ ଅଳିଆମୟ ହୋଇଯିବ, ଆବର୍ଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ପୁଣି ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଅହିଂସା ଏସବୁ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶୀୟ, ଆଉ ହିଂସା କାମ କ୍ରୋଧ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅସ୍ପର୍ଶ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଅସ୍ପର୍ଶ କର୍ମ କଲେ ସ୍ପର୍ଶ ନ ପାରଇ ହୋଇ, ପାଣ ହୋଇ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କର୍ମ କଲା ସେହିଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଅସ୍ପର୍ଶ କର୍ମ କଲେ ସ୍ପର୍ଶ ନ ପାରଇ ହୋଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇକି ଯଦି ଅସ୍ପର୍ଶ କର୍ମ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ହିଂସା ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ଧାରଣ କରିବ ସିଏ କଦାପି ଛୁଆଁ ହେଇପାରିବନି, ତାକୁ ଛୁଇଁବା କଥା ନୁହେଁ। ପାଣ ହୋଇ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କର୍ମ କଲା ସେହିଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ। ପାଣ ହୋଇକି ଯଦି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାକୁ ଧାରଣ କଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପାଣ ସାହିରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିରେ ପାଣ, ଏହି ଅର୍ଥ ମୋର ଭକତେ ଜାଣନ୍ତି ଜୀବ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ପାଣ ସାହିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିରେ ପାଣ ଅଛନ୍ତି।
ବୈଶ୍ୟ ସାହିରେ ଯେ ରହିଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ସାହିରେ ବୈଶ୍ୟ, ମାନେ ବୈଶ୍ୟ ସାହିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ସାହିରେ ବୈଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣତୁ ହି ଯିବ ଏ ଅର୍ଥ ଯେ ଜାଣେ ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତି ତୋଷ। ତେଣୁ ଏଇ ଅର୍ଥକୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିରେ କେମିତି ପାଣ ଅଛନ୍ତି, ପାଣ ସାହିରେ କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ସାହିରେ କେମିତି ବୈଶ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବୈଶ୍ୟ ସାହିରେ କେମିତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରିଲା ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିରେ ଖୋଜିଲେ ବହୁତ ଚାଣ୍ଡାଳ ମିଳେ ପାରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିରେ ଯଦି ଆପଣ ଖୋଜିବେ ଅନେକ ଚାଣ୍ଡାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏବଂ ଏହି ଗୁଣ କର୍ମ ଘେନି ଜାତ ଭିନ୍ନ ଶୁଣ ଜୀବରେ ମତି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଜାଣଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମେ କ୍ଷତ୍ରି କହି। କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯେହୁ ନିପୁଣତା ବୈଶ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମରେ ଯିଏ ପାରଙ୍ଗମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ, କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯିଏ ନିପୁଣତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୟ। ଏ ତିନି କର୍ମରେ ଯାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଶୂଦ୍ର ନାମରେ ବିଦିତ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧର ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର କଥାକୁ ନ ଜାଣିପାରିଲା ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ସେଇ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣର ସେବା କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ, ଯିଏ ପୂଜା ଆରାଧନା ଜାଣିପାରିଲା, ଯିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ କରିପାରିଲା, ଯିଏ ବୈଶ୍ୟ ଧର୍ମ କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ସିଏ କାହିଁକି ଶୂଦ୍ର ହେବ? ଏଥିପରେ ଆଉ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଏହି ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ। କଳିଯୁଗକୁ ଏ ଭାବ ବହୁ ଦୂର ହୋଇବ କେବଳ ମାତ୍ର। ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଗୁଣକର୍ମ ଅନୁସାରେ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆରାଧନା କରିବେ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ରକ୍ଷା କରିବେ, ଯୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଶିଖିବେ, ବୈଶ୍ୟମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଏ ଭାବଟା ଓଲଟା ହେଇଯିବ। ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗାରେଡ଼ି ଶିଖିବେ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଚାଷବାସ କରିବେ, ବୈଶ୍ୟମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ କରିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସୂତ କଳିଯୁଗକୁ ଏ ଭାବ ବହୁ ଦୂର ହୋଇବ କେବଳ ମାତ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣର ସୂତ ତା ସୂତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାମେ ବିଦିତ। ପ୍ରଥମେ କେହି ଜଣେ ମନେକର ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ, ସେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶକ୍ତି ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ନଥିଲେ, ସେ ତ କିନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା କହୁ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର ଯିଏ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ସିଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାନାତୀତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କ'ଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ତା ପୁଅ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ତା ସୂତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାମେ ବିଦିତ। ପିତା ସିନା ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୁତ୍ର ନ ଜାଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମକୁ ନ ଜାଣିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶ ବୋଲି ଲେଖା ହୁଏ ଶୁଣତୁ ମୋହର ପ୍ରାଣ। ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବକୁ, ରେ ଜୀବ, ଯେ ପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମକୁ ନ ଜାଣିକି ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଦିତ ହେଲା। ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶ ବଢ଼ୁଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଂଶ ଏହିପରି। ଶୂଦ୍ରର ବଂଶ ଏପରି ବଢ଼ିବ ଶୁଣ କର୍ମକୁ ପାଶୋରି। ତେଣୁ କର୍ମକୁ ପାଶୋରି ଦେଇକି ଯାହାର ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ପାଶୋରିକି କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ବଂଶ ବଢ଼ିଲା, ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ବଂଶ ବଢ଼ିଲା। ଏପରି କଳିରେ ଗୁଣ କର୍ମମାନ ସବୁ ହୋଇଯିବ ଲୁପ୍ତ। ଏ ଦୁଷ୍କୃତ ଦଳି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିବାକୁ ହୋଇବି ମୁଁ ଆବିର୍ଭୂତ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି କଳିରେ ଗୁଣ କର୍ମମାନ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଏ ଦୁଷ୍କୃତ ଦଳି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିବାକୁ ହୋଇବି ମୁଁ ଆବିର୍ଭୂତ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ଶୁଣତୁ ହି ଯିବ ଅସ୍ପର୍ଶ ସ୍ପର୍ଶର ଗୁଣ କର୍ମ ମାତ୍ର ସାର।
ସ୍ପର୍ଶ କର୍ମକୁ ମୁଁ ନିକଟେ ରହିଛି, ଅସ୍ପର୍ଶକୁ ବହୁ ଦୂର। ତେଣୁ ସ୍ପର୍ଶ କର୍ମ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ପର୍ଶ କର୍ମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଦୂରେଇକି ରହନ୍ତି। ଶୁଣ ତୁହି ଜୀବ ଏଭାବ ଭାବିଣ, ଛାଡ଼ ଭେଦାଭେଦ ଜ୍ଞାନ, ତେବେ ତୋର ମୋର ଭିନ୍ନ ନ ରହିବ, ମୁଁ ତୋତେ ହେବି ପ୍ରସନ୍ନ। ଶୁଣ ତୁହି ଜୀବ ଏଭାବ ଭାବିଣ, ଛାଡ଼ ଭେଦାଭେଦ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବକୁ ଜାଣିକି ଭେଦାଭେଦ, ଭେଦ ଏବଂ ଅଭେଦ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଛାଡ଼, ତେବେ ତୋର ମୋର ଭିନ୍ନ ନ ରହିବ, ମୁଁ ତୋତେ ହେବି ପ୍ରସନ୍ନ। ଏଥିପରେ ଆଉ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ପରମାନନ୍ଦ କହନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି କହନ୍ତି ହେ ଦାଶରଥି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ କହିଥିଲି, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଗପଟିଏ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ତା'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ସାଧବର 4 ପୁଅ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସବୁ ବାହାସାହା ହେଇଗଲେ, ବିବାହ ସରିଗଲା ତାଙ୍କର, ସରିଗଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଏକାଠି ରହିକି ଚଳିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଏମାନେ ସବୁ ଘରେ ସବୁ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ହେଲେ। କ'ଣ ନା ଆଉ ବାପା ଥିଲାବେଳୁ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ଭାଗ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ତମେ ତ କିଛି କହୁନ, ଆଉ ତମେ ଟିକେ କହିବା କଥା କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ କାନରେ ଟିକେ ପକାଉନ। ସାନ ଭାଇ ଏଠୁ କହିବ ହଁ କାଲି କହିବା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଉପର ଭାଇ ସିଏ ସେମିତି ତାଙ୍କ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କହୁଛି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେମିତି କହୁଛି। ତମେ ତ ସେତେବେଳେ କିଛି କରୁନଥିଲ, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ବଡ଼ ଭାଇ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ କେତେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ହିସାବ ନ ଦେଇକି। ଆଉ କିଏ ସେ କଥା ଜାଣିଛି? କହୁନ ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଆମର ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦେବା, ବାଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏମିତି ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ହେବା ଭିତରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଦିନେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଗୋଚର ହେଲା। ତେଣୁ ସିଏ ହେଠୁ ଦିନେ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, କହିଲେ ଆରେ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଆସ। ଆରେ ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି ତାହା ମୁଁ ବେଶ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କାହିଁକି ହେବ? ଯେମିତି ସଂସାରରେ ଚାଲିଛି ଭାଇ ଭାଇ ସବୁ ଏକତ୍ର ହେଇକି ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ ବେଳକୁ ସବୁ କଳି ଝଗଡ଼ା ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ହେଲେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ନାମ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ସେ ଅମୁକ ସାଧବର 4ଟା ପୁଅ ଥିଲେ, ଆଉ ତା ବଡ଼ ପୁଅ କିଛି ସମାଧାନ କରିପାରିଲାନି, ଆଉ ଏମିତି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ବେକାର ପରିବାର ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କଳହ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇ କଥା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ ଭାଇ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନରୁ ଏଇ କଥା ଭାବୁଥିଲୁ, ଆଉ କେମିତି ଆମ ବାପାଙ୍କର ଯେତିକି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେତିକ ଆମେ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଦେବା। ସେ କହିଲେ ହଉ, ଆଉ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଯାହା କହିବି ତମେ ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, କିନ୍ତୁ ତମର ଯେଉଁ ବୋହୂମାନେ ସେମାନେ ତ ପର ଝିଅ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଯେତେ ଭଲରେ ବାଣ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଆହୁରି କିଛି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗାଁରୁ କିଛି ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଦେବା। ତାପରେ କିଛି ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଲେ। ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଲା ପରେ ବାଣ୍ଟ ହେଲା। କ'ଣ ନା ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଜମି କେତେ ଅଛି 4 ଭାଗ କରିଦେଲେ। ଜମି ଯେତିକି ଅଛି, ଯେଉଁ 10 ଏକର କି 20 ଏକର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ 4 ଭାଗରେ 5-5 ଏକର ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଅଳଙ୍କାର, ସୁନା ରୂପା, ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି, ସାଧବ ଘର ନା ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ 4 ଭାଗ କରିଦେଲେ। ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଯାହା ଥିଲା, ଶାଗୁଆନ ଗଛ, ସବୁ ଦାମୀ ଗଛ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ 4 ଭାଇ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, ସବୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ଏଇ ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ ବା ମୁଖିଆ ଲୋକମାନେ ବାଣ୍ଟିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଧଳା ବିଲେଇଟିଏ ବାହାରିଲା। ସେପଟେ ପଳେଇଲା। ଆଉ କେହି ଜଣେ କୌତୂହଳ ବଶତଃ କହିଲା ସବୁ ତ ବାଣ୍ଟିଦେଲ, ଆଉ ଏଇ ବିଲେଇଟା କାହାର? ତମ ଘରେ କେତେଟା ବିଲେଇ ଅଛି? ତା ଭିତରୁ ସାନ ଭାଇ କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଅଛି। ଏଇ ଗୋଟିକ ବିଲେଇ ତ? ନାଇଁ, ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଥିଲେ ବା ମାର୍ଜାରୀ ଯଦି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ବାଣ୍ଟିବ ନା ନାହିଁ?
ସେଠୁ ସାନ ମଝିଆ ଭାଇ କହୁଛି ବିଲେଇଟାକୁ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ବାଣ୍ଟିବୁ ମ। ସାନ ଭାଇ କହିଲା ନା ନା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ତାକୁ ରଖିପାରିବିନି। ବଡ଼ ଭାଇ କହିଦେଲେ ହଁ ତୁ ଏକୁଟିଆ ରଖିଦେ। ନା ନାଇଁ ଏକୁଟିଆ ରଖିପାରିବିନି। ଯଦି ସବୁ ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଗଲେ କାହିଁ ତ ସେ ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପା ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ତ କାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ମୋ ଆଡ଼େ ପକେଇଦେଲେନି। ମୁଁ ସେ ବିଲେଇଟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବି? ସିଏ ମୋର କ'ଣ ଉପକାର କରିବ? ତାପରେ ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ କହିଲେ ହଉ ହଉ ଆଉ ସିଏ ତ ଯାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଯିବ, ଯେମିତି ଗୋମାତାକୁ ତୁମେ ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଗଲ ସେମିତି ବିଲେଇଟି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଘରେ ପୋଷା ହେଇକି ଅଛି ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ତ ତାକୁ ତ ପୁଣି ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ତାର ଟିକେ ବୁଝିବ, ତାର ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବ। ସେଠୁ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ସେଠୁ ରାଜି ହେଲେ। କହିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲେଇଟାକୁ କେମିତି ବାଣ୍ଟିବ? ତୁମେ ଦିନେ ଦିନେ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ପାଳି କରିକି, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଖିଆ ଯିଏ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ହଉ। ଆରେ ତୁମେ କେତେ ଭାଇ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ 4 ଭାଇ। ନା ତୁମେ ତ 4 ଭାଇ କି ବିଲେଇର ତ 4ଟା ଗୋଡ଼। ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ବିଲେଇର 4ଟା ଗୋଡ଼କୁ ତେଣୁ 4 ଭାଇ। ତେଣୁକରି ବାମ ଗୋଡ଼ ଆଗ ପଟର ବାମ ଗୋଡ଼ଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଭାଇର, ଡାହାଣ ପଟ ଆଗର ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଡ଼ଟା ହେଲା ତା ତଳ ମଝିଆ ଭାଇର, ପଛ ଯେଉଁ 2 ଗୋଡ଼ ଅଛି ବାମ ପଟ ଗୋଡ଼ଟା ହେଉଛି ସାନ ମଝିଆ ଭାଇର, ଏବଂ ପଛର ଯେଉଁ 2ଟା ଗୋଡ଼ ତାର ଡାହାଣ ଭାଗ ଗୋଡ଼ଟା ହେଉଛି ସାନ ଭାଇର। ଏମିତି ତୁମ 4 ଭାଇ ଯାକ ବଣ୍ଟା ହେଲା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦିନେ ଦିନେ କରିକି ପାଳି କରିକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ବିଲେଇର ଯେଉଁ 4ଟି ଗୋଡ଼ ତା ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୋଡ଼ଟି କାହାର ତୁମେ ତୁମର ମନେ ରଖିଦିଅ। ବଡ଼ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ତୁମର କେଉଁ ଗୋଡ଼? ନା ଆଗର ବାମ ପଟ ଗୋଡ଼। ତା ତଳ ଭାଇ ତୁମର? ନା ଆଗର ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଡ଼। ତା ତଳ ଭାଇକି ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୋର ପଛପଟର ବାଁ ଗୋଡ଼ଟା। ସାନ ଭାଇ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୋର ପଛର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼। କହିଲେ ହଉ ସମସ୍ତେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦେବ। ନା ଆଜ୍ଞା ହଉ। ତାପରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭାଗ ବାଟି ଦେଇକି ଗ୍ରାମବାସୀ ଗଲେ। ତାପରେ ବୋହୂମାନେ ସେଠୁ ସେସବୁ ତାଙ୍କର ମନେ ରଖିଦେଲେ ବିଲେଇର କେଉଁ ଗୋଡ଼ଟା ମୋ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ବିଲେଇ କ'ଣ କରିବ? ସେ ତ ଘର ବୁଲିବ। ଘର ଯେତିକି ବଖରା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘରୁ ଯିବ ଏ ଘରକୁ, ସେ ଘରୁ ଯିବ ଏ ଘରକୁ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସାନ ମଝିଆ ବୋହୂ ସିଏ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବା ଭିତରେ ଏଇ ବିଲେଇଟି ଦେଖିକି ସିଏ ହେଇଠି ଯାଇକି ଏଇ ଚୁଲି ପାଖରେ ନାଙ୍ଗୁରୁ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, କି ସେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଚୁଲା କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ଚୁଲା ନାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସେତେବେଳର ଭଳିଆ ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଫିଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛି ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଫୁଙ୍କ ନଳି ଅଛି, ସେଥିରେ ଫୁଙ୍କନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି କିଏ ଲୁହାରେ କୌଣସି ଧାତୁରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଫୁଙ୍କ ନଳି ଯେଉଁଥିରେ ଚୁଲି ଫୁଙ୍କାଯାଏ। ସେ ବିଲେଇଟା ଯେତେବେଳେ ନାଙ୍ଗୁରୁ ହେଲା, ଇଏ ଜାଣିକି ବାଡ଼େଇଲା। କ'ଣ? ତା ଗୋଡ଼ କେଉଁଟା ସେ ମନେ ରଖିଛି? ଇଏ ସାନ ମଝିଆ ବୋହୂ, ତାର ପଛପଟର ବାମ ପଟ ଗୋଡ଼। ତେଣୁ ତା ଗୋଡ଼କୁ ନ ବାଡ଼େଇକି ସାନ ଭାଇ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ଟା ପଡ଼ିଛି ସେଇ ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଟାଏ ପାହାର ବାଡ଼େଇ ଦେଲା, ତା ଗୋଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସାନ ଭାଇ ଘରକୁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଆରେ ମୋରି ଭାଗ ଗୋଡ଼ଟି ବିଲେଇର କିଏ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ହିଂସା କରିକି। ସେଠୁ ବିଲେଇକି ଆଣିକି ତାକୁ ଆଉଁସି କରି ଗେଲ କରି ତାକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ତା ଯେଉଁ ଭାଗ ଗୋଡ଼ଟାରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ପଟି କରିଦେଲା। କନା ଚିରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଔଷଧ ଟିକେ ଦୁବ ଫୁବ ଟିକେ ଛେଚିକି ତାକୁ ଟିକେ ଲଗେଇକି ତାକୁ ପଟି କରିଦେଲା। ପଟି କରିଦେଲା ପରେ ସେ ତ ହେଇ ମାଛ ଆଶାରେ ସେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଅଛି, ସେଇ ଚୁଲି ପାଖରେ ନାଙ୍ଗୁରୁ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ସେ ହେଇ ଆଇଁଷ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ମାଛ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ସେ ଚୁଲି ପାଖରେ ଯାଇକି ଶୋଇଛି। ଶୋଇବା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ପଟି କରିଦେଇଥିଲା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ସେଥିରେ ନିଆଁ ଧରି ପକେଇ ଦେଇଛି।
ବିଲେଇ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ନିଆଁକୁ ଆଉ ଲିଭେଇବ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆଖୁ ତିଆରି ଥିଲା। ସେ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଯଦି ପଶିଗଲା ସେ ପତୁରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଇଏ ସେଠୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏଠୁ କାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଠୁ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇଛି। ବିଲେଇ ତାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଖୁ କିଆରିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଆଖୁ ବିଲରେ ଯେଉଁ ଆଖୁର ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସେ ନିଆଁ ଫଟ୍ କିନି ଧରିବ। ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖୁ କିଆରିଟି ଯାକ ପୋଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ଗାଁ ବସିଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଲେଇ ପଶିକି ନିଆଁ ଲଗେଇଛି ଆଉ। ତାପରେ ଫାଇନାଲ କ'ଣ ହେଲା, ମୁରବୀମାନେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ କେମିତି ନା ଆଜ୍ଞା ବିଲେଇ ପଶିକି ମୋ ନିଆଁ ତାଙ୍କରି ବିଲେଇ ନିଆଁ ନେଇକି ଯାଇକି ଆମ ଆଖୁ ବିଲରେ ଲଗେଇଛି, ତେଣୁକରି ସିଏ ମୋର ମାନେ ସବୁକିଛି ଭରଣ କରିବ, ହାନି ଲାଭ ସେ ମୋର ବୁଝିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଭାଇ ବଡ଼ ମଝିଆ ସାନ ମଝିଆ ଏଇ ତିନି ଭାଇ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝିବୁ। ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ଆଉ ନା ପରା ଯେଉଁ ତା ଗୋଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ତା ଭାଗର ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ଟା ପଡ଼ିଛି ସେଇଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ତେଣୁକରି ସିଏ ସେଇ ଗୋଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଛି, ସିଏ ତାର ଦେବ। ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ କଥାଟା କହିଛ, ତାରି ଭାଗ ଗୋଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ସିଏ ଲଗେଇଛି। ସାନ ଭାଇ ଏଠୁ କାନମୁଣ୍ଡା ଆସି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେବି। ନା ନାଇଁ ତତେ ସବୁ ଦେବାକୁ। ସେ କହିଲା ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କିଛି ମହୁର ତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ସାନ ଭାଇ କହିଲା ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏତେ ରକମ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେଠୁ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାନ ବୋହୂ ତାକୁ ଡାକିଲା, କ'ଣ ତମେ ମଣିଷ ନା ପଣୁଷ? ନା ତମେ କ'ଣ ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ? ତମର ଟିକେ ବି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ତମ ବାପା ତମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇନି? ନା କ'ଣ କରିବି ଆଉ, ଆମରି ଭାଗ ଗୋଡ଼ରେ ତ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଯେ ସିଏ ଆଖୁ ବିଲରେ ପଶିଲା, ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ ଆଉ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି? କ'ଣ ଆଉ ବାଟ ଅଛି କି? ତମେ ବୁଝିପାରୁନ? ଆମ ଭାଗ ଗୋଡ଼ରେ ସିନା ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଆମ ଭାଗ ଗୋଡ଼ଟା ସିନା ଛୋଟା ହେଇଥିଲା, ସେ ଏଠିକି ଛୋଟା ଗୋଡ଼ରେ କେମିତି ଏଠିକି ଗଲା? ତାଙ୍କ ତିନି ଭାଇ ଯାକ ଭାଗ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଯାକ ଗୋଡ଼ ସବଳ ଥିଲା ବୋଲି ସେଇ ଗୋଡ଼ରେ ସିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଏଇ ଛୋଟା ଗୋଡ଼ଟାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚାଲିକି କେଉଁଥିରେ ଗଲା? ନା ସେଇ ତିନି ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିକି ଗଲା। ତେଣୁକରି ସେ କହିଲା ତାହେଲେ ଆମ ଗୋଡ଼ର କ'ଣ ଭୁଲ ଯେ ତାଙ୍କ ଭଲ ଗୋଡ଼ ତିନିଟା ଯାକ ସେ ଚାଲିକି ଗଲା ବୋଲି ସିନା ଏଇ ଛୋଟା ଗୋଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ତା ଆଖୁ କିଆରି ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏଇ ଯାଇକି ପୁଣି ଡାକୁଛି ମୁରବୀମାନେ। ସେ ପୁଣି ସେଠୁ ଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଲା ଆରେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ବିଚାର କରିବା? ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ବିଚାର ହଉ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ, କହିଲେ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ନେହୁରା କରିକି ଡାକୁଛି ଯିବା। କହିଲେ ହଉ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର କଥା? ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଛୋଟା ଗୋଡ଼ଟା ବିଲେଇର ପଡ଼ିଛି ସେଇଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ଗଲା ଭାରି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି। ନା କ'ଣ ଆସୁଛି? ନା ମୋ ଭାଗର ତ ଛୋଟା ଗୋଡ଼ଟା, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ତିନିଟା ଭଲ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ଗୋଡ଼ରେ ବିଲେଇଟା ସେଠିକି ଗଲା, ତେଣୁକରି ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁକରି ମୋ ଛୋଟା ଗୋଡ଼ର କ'ଣ ଭୁଲ? ମୁଖିଆ ମାନେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ, କହିଲେ ସେଇ ଠିକ୍ କଥା ତ, ଏ ତିନିଟା ଗୋଡ଼ ତିନି ଭାଇ ଯାକର ଭଲ ଗୋଡ଼ରେ ସେ ସିନା ବିଲେଇ ସେଠିକି ଗଲା ବୋଲି ଏଇ ଛୋଟା ଗୋଡ଼ଟା ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ହଉ ତମେ ତିନି ଭାଇ ଯାକ ସବୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବ। ତାପରେ ସେ ତିନି ଭାଇ ଯାକ ରାଜି ହେଲେ। କହିବାର ବାହୁଲ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମର 4 ପାଦ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଧର୍ମ ଏଠି ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ହୁଏ ତାର 4ଟି ପାଦ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା। ତେଣୁ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପରର ଇଏ 3 ପାଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା। କଳିଯୁଗର ଯେଉଁ ପାଦଟି ସେ ହେଉଛି କ୍ଷମା। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଅଛି, ଆଉ 3 ପାଦ ସେ ହେଉଛି କଳି ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୟର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପାଦ କ୍ଷମାଟି ଆଜିକାଲି କେହି କାହାକୁ ଆଉ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ପାଦଟି ଛୋଟା ହେଇଯାଇଛି।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଖୁ କିଆରି ହେଉଛି ସଂସାର, ଆଖୁ କିଆରି ସଂସାର ବିଷବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ଏବ ମଧୁର ଫଳ। ତେଣୁ ସଂସାର ରୂପକ ବିଷବୃକ୍ଷର ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମଧୁର ଫଳ। ତେଣୁକରି ସଂସାରକୁ ମଧୁର ଆଖୁ ବିଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଛୋଟା ଗୋଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମାଟି ଆଉ ନ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ସଂସାର ରୂପକ ଆଖୁ କିଆରି ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।